सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन्नुबुव्वत क़द इन्क़तअत फ़ला रसूल बअदी वला नबिय्य। रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नज़ीर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यर रहमह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल उम्मह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। डेरो मुअज़्ज़ज़ो क़दरमनो इज़्ज़तमंदो मशरानो हमज़ोलो माशुमानो मुहिब्बीनो टोलो ता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़तमंदो मशरानो मुहिब्बीनो रबीउल अव्वल माहुन नूर द हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक द विलादत बासआदत मियाश अल्हम्दुलिल्लाह शुरूदा औनंद हुकूमत पाकिस्तान द ऐलान मुताबिक अवलने औरज़ द रबीउल अव्वल शरीफ दा दगे ऐलान मुताबिक व इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल शरीफ व 17 सितंबर बरोज़ा मंगल बांधे इंशाअल्लाह ताला पाक़ीदत व एहतराम बांधे और मोहब्बत बांधे व इंशाअल्लाह ताला मनावगी। इलाहुल आलमीन दज़बुंग उस्तासु दा मोहब्बतुना मा तो गुड दखपल द ज़ात और द वस मुताबिक पखपल दरबार आज़िम के कबूल व मंजूर का और ज़बुंग उस्तासु पज़ड़ों के द मज़ीद द हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक मीना मोहब्बत व वफ़ा नूरहुम ज़ियादा का द हुज़ूर मुबारक प नामूस बांधे और प ख़त्म नबूवत बांधे द खुदे पाक मुंग उतासु कुर्बान का ज़मुंग उस्तासु माल और हाल और बची और ज़िंदगी द खुदे पाक द हुज़ूर मुबारक व ख़त्म नबूवत बांधे कुर्बान का। मोहतरम हाज़रीनो द रबीउल अव्वल शरीफ पहलने वरज़दा और सबा द हफ्ती वरज़ बांधे 7 सितंबर चिदा द ख़त्म नबूवत वरज़दा द आगे पतोर बांधे मनावगी और पदके वरज़ बांधे 1974 7 सितंबर बांधे ज़मुंगो दस्तासो मशरान उलमा हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी
رحمت الله تعالی علیہ او جناب علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت الله تعالی علیہ چې په دغه بل او په قرارداد کې پیشو او د شپې او د ورځې د هغوی محنت او کاوش هغوی سره چې کوم نور مکاتب فکر علماو زه د هغوی تحسین کړم ځکه عقیده ختم نبوت دا د ټولو د مسلمانانو یو مسلم او اتفاقی عقیده ده چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه بعد په یو صورت کې د بل نبی راتګ نشته دی دوی شاو روز دا محنت وکړه او الحمدلله په آئین پاکستان کې هم دا خبره درج ده چې قادیانی دوی د حضور مبارک په ختم نبوت باندې ډاکا اچولې ده ډاکا چون کې خلق وی شرعي قرآنی آئینی دغه ټولو مطابق دا غیر مسلم اقلیت مرتد دی او کافر دی دا زموږ ایمان دی او دوی دا ناپاک چې کوم عزایم دی ارادی دی چې دوی په یو غلط طرف باندې اولیاړ دی اسلام نه خارج دی او بیام دا خپل کار اور تخخ کاری دا غیر پارا جد و جہدم کا مالم خرچ کئی وقتم لگئی کوششم کا چانا یرگیم نا لگیا دی او بیو غلط طرف باندې روان دی اسلام نا خارج دی کافر دی مرتد دی نمونگ الحمدللہ بجانب حقیو او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خیری نبی دا نبوت قائل یو او د دې قائل یو چې د دین بعد نبی نشتا نو الحمدلله په مونږ کې د دوی د پلارانو نم ډیر غیرت او جرأت ته پر رسول الله باندې دوی چې هر قسمم ناپاک عزایم دی باغې کې اختوی الحمدلله مونږه حوصله پست کولای نشي مونږ زړه نه د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک محبت استای نشي او کو دوی ته پته ولګي دا چې دوی سره مونږ څومره نفرت ته او څومره مونږ دوی بدی شي او په کافرانو کې بدترین کافر په ارتداد کې بدترین مرتد دویم کافر او هغه دوی مشر چکم دی هغه هم کافر او منحوس کو دوی خبر شي چې دوی سره موږ څومره نفرت دی نو دوی د بیا د خپل د بغض اندازه ولګي چې دغه خلکو د رسول کریم قال صلوات و سلام د وجنه مونږ څومره بدی شو مونږه د 1835 نو وخلا چې غلام احمد مرزا قادیانی کافر خنزیر مرتد کله دا داوو کړه پیدا شو په دې سن کې پیدا دی 1835 یو بدبخت کال زور دیاما اگر چې بدفعلی نشته چې دا منحوس په کال باندې پیدا دی او بیا په 1908 کې جهنم رسید شوی دی مردار شوی دی په باتروم کې په غټو باولو باندې په غټو باولو کې اور لیت پیت مردار شوی دی 26 مئی 1908 کې 73 سال د ارتداد او د کفر او د ګستاخی هغه منحوس ژوند او زندگی دلته تیر کړی دا کافر مرتد جهنمی دا غفالور جهنميان کافران مرتد دا ایمان او محبت د زمونږ د زړونو دوی پلاران نشي استعداد لري دی پاره مونږه مشرانو خواري کړی دی او دی پاره به ان شاء الله زمونږه د ژوندۍ صرف کړي زمونږ د ځوانۍ بم صرف کړي سعادت مندې خبره دادا چې رب یې د رسول الله په ختم نبوت باندې زمونږ د هر څه قبول کا نو په ختم نبوت باندې ورته ان شاء الله یو څو مختصر خبرې کوم ځکه چې زه بعضی وخت کې په یو ځای کې په داسې خلکو سره ملاو شم چې هغوی مانه پوښتنه وکړه چې دا عقیده ختم نبوت څه شی نو ډیره د افسوس خبره ده چې عقیده ختم نبوت مسلمان نن دا غینه نه خبره ده ځکه خو ورځ په ورځ باندې دا بے غیرت خلک قادیانی کافر مرتد هغوی زیاتګي
په خپل میشن کې ځان ورته کامیاب ښکاري. دلته دا کوم چې مونږ مسلمانان یو نو هغه مونږ دینم نه یو خبر چې عقیده ختم نبوت دا څه شي ته ویل کېږي. نو پاغه باندې ارتا مختصر خبره کومه. د میلاد شریف مبارک د میاشتې اول او رزم دا او دام د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ناموس دفاع دا او د رسول الله مبارک د ناموس د هغه شان او برکت بیانول دي ان شاء الله. صاحبانو د یاد لري په انډیا کې په ضلع پنجاب کې په 1835 کې په قادیان کې قادیان دا یو علاقې نوم دی. په 1835 کې غلام احمد مرزا قادیانی دا مردار پیدا شو او داغه نروس کو چې د یو اراده وکړه او اراده یې دا وکړه چې کله د عاقل شو عقل یتام شو غټ شو چې دا سه بازي ساده لوح انسان دی چې اغزما په خبرو باندې بدوکشي. نو څه کسان د اغنا متاثر شو او څه کسان د اغه پیروکار جوړ شو چونکه د قادیان اوسیدونکو د ځکه د منون کې تقادیانی ویل کېږي. ننم چې دا وی په برمنګم او په یو کې او په لندن او په دغه کې هغه خاص مراکز یې دي. التدوی وسم مغدین او تبلیغ روان دی په هر ځای کې چونکه بے غیرت خلق وي انتهایی غیرت نه غرزیدلی خلق وي په ښکارا باندې خو مخ کې راتلې نشي په ښکارا باندې خو اظهار کړی نشي ورته پته ده چې یو ممتاز قادری بچ دی په هر کوڅه کې پیدا شي او مرداریم او جهنم تم رسئی. الحمدلله مون جذبات خو امداوي که زمون بدن د رسول الله مبارک د ختم نبوت لپاره ټوټي شي والله دا بدن د زمون کم دی. دا هیڅ شای نه دی دا هیڅ نظرانه نه دا هیڅ محبت نه دی. نو دوی د خپل ناپاک عزایم ورځ په ورځ باندې داغه ترویج کا مسلمانان دنیا پسې ورپسې وي د دنیا حصول پسې ورپسې وي د دنیا محبت پسې ورپسې وي او دوی لګیا دي ډېر مسلمانان یا نعوذ بالله من ذلک د دغه عقیده لاندې راوسته او بیا په 1908 کې د مردار شو په 26 مای باندې او دا 21 نمبر 21 نمبر هغه منحوس انسان دی د پیغمبر علی السلام مبارک په امت کې چې دعوت نبوت یې کړې ده. 21 نمبر کس ته دی غلام احمد مرزا قادیانی مرتد کافر. اول نمبر اسود عنسی، دویم نمبر مسیلمہ کذاب. دا د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانہ کې اعلان نبوت یې کړی دی. صحابه کرامو داغه په خلاف باندې څومره قرباني ورکړي دي داغه مختصر خبر ارته کومه. خو چې دی کوم دی غلام احمد مرزا قادیانی کافر مرتد چې کوم دی جهنمی دا 21وا مرتد کافر انسان دی. یوشتم چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه پس یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په امت کې د نبوت د دروغو دعوه کړې ده او په لاکو په سینکړو تعداد کې د تعلیم یافته ایجوکیټډ داسې خلک دي چې د پیروکار دي او د پاغه ناپاک اراده داغه په اسکنجاو پاغه کې راغلي دي. الہ العالمین د زمونږ تاسو ایمان حفاظت وکا او زمونږ تاسو ایمان لا خدای پاک ډیر تقویت ورکا. ګوره صاحبانو زما د علم مطابق تقریبا د 100 آیاتونو نه په قران کریم کې د 100 آیاتونو نه زیات داسې آیاتونه دي چې هغه په عقیده د ختم نبوت باندې دلالت کا او هغه نه دا ثابت ده چې حضور صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین نه پس تر قیامت پوری په یو صورت کې نه نبی شتا او نه رسول شته دی او دا په سینکړو تعداد کې په زرګاو تعداد کې احادیث موجود دي چې بالکل صفا سترا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باغې کې فرمایلی دي چې زه اخیرنی نبی ما زمان نفس نه نبی شتا او نه رسول شته تر قیامت پورې او نه د زمان نفس بل کتاب او دین شته تر قیامت پورې. پسین کړو تعداد کې داسې احادیث موجود دي خو صرف زمونږ استاد
مسلمانان ډیر د افسوس ته وجنه هغه نه خبر نه یو، هغه د زمونږ استاد په مطالعه کې او زمونږ استاد په علم کې نشته. نن یو څو احادیث سره بیانوم دا په خپل علم کې راولې. ګوره صاحبانو، عقیده ختم نبوت دی توای چې انسان پزړه کې دا یقین اوساتی، دا ایمان اوساتی او په دې باندې مستقیم پاتې شي او کلک په دې باندې ودرېږي او چې هر قسمه حالات راشي د هغه حالاتو سامنا کا خودی ایمان او عقیده نه ناوړي او هغه ایمان او عقیده دا د ختم نبوت چې تر قیامت پورې د حضور صلی الله علیه وسلم نه پس په هیڅ یو صورت کې، په هیڅ یو جامه کې، په هیڅ یو مفهوم او معنا کې او په هیڅ یو طریقه کې تر قیامت پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس نه نوای نبی شتا او نه نوای رسول شتا. دا زموږ استاد ایمان دی ته ویل کېږي عقیده ختم نبوت او د دې حفاظت با رب یم کا ان شاء الله تعالی او پزمک باندې به ان شاء الله تعالی چې کوم فدایان ختم نبوت دی، ال ایمان دی، ال اسلام دی، علما دی، دا ټول د ختم نبوت عقیده د پاره او دغه قربانۍ د پاره مخکم تیارو وسم تیار دی ان شاء الله، بیا بم تیاری او زمونږه تن مندن مال اولاد جان رب لا یزال د هر څه د رسول الله مبارک په ختم نبوت باندې قربان کا. حدیث مبارک ارتوای صاحبانو، پیغمبر صلی الله علیه و آلہ وسلم فرمائی، صحابہ کرام ته فرمائی، ترمذی شریف حدیث تے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت. اے صحابہ کرامو، فلا رسول بعدی ولا نبی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی، صحابہ ووري دا خبر ما نزد کړي، ز او د زمانه پس زیم خاتم النبیین، زیم د ټولو انبیاء کرامو پراتک کی رستنی، زیم د ټولو انبیاء کرامو رسولانو د پارا د ختمولو مهر. پیغمبر علیہ السلام زیم نبی علیہ السلام فرمائی او بیا ورته فرمائی صحابو دا خبرار سره په ذهنو کې زده کړئ چې زمانه پس کو څوک دا خبرې کا چې نعوذ بالله زیا نبی ما زیا رسول ما یا په دې معنا باندې ما یا په دې معنا باندې ما یا په دې صورت باندې یا په دې صورت مونږ په یو صورت او په یو معنا باندې هیڅ سره نه منو، ځکه چې حضور مبارک حدیث کې فرمایلی وی ان الرسالۃ والنبوہ، بشک رسالت د زمانه پس، نبوت د زمانه پس. نبی علیہ السلام فرمائی قد انقطعت. اے صحابو، اللہ جل جلالہ هغه په ما باندې بالکل ختم کړی دی. او بیا نبی علیہ السلام فرمائی انا خاتم النبیین، ز اخرنی د انبیاء یم، ز اخرنی د رسولانو یم، لا رسول بعدی ولا نبی. پیغمبر علیہ السلام وضاحتو کا صحابو تر قیامت پورې واوري، نه د ستاسو پیغمبر محمد رسول الله مبارک نه پس نه بل رسول را تکشت قیامت پورې او نه د بل نبی را تکشت تر قیامت پورې. دا زمونږه ایمان دی او انشاءاللہ زمونږه بدن ټوکړي ټوکړي کېدای شي، دا یاد لرئ. خو دغه عقیدې نه یو ذره او د یو انچ پورسته کېدو باندې الحمدلله مونږ څوک نشي مجبوره کولای. او بیا اولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د زمونږ استادو هغه سوچ فکر کنسپټ چې کوم د انسان سوچ دی هغه یې کلیر کړی دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث تے، ثوبان رضی اللہ عنہ
هغه نه روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی چې فرمایل اے صحابو سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نا حدیث صوبان رضی اللہ عنہ روایت گئی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل صحابو اول نظر توایما دام د زما د نبی په علم او داغه پشان باندې دا حدیث دلالت کا چې اول مونږ ته اعلان کړای سيكون في امتي زرد چې تاسو بواوري چې زما په امت کې با 30 كذابون دیش کسان دروغجن روزی نبی علیہ السلام فرمائی دیش کسان او سبکا د دروغ دعوه بکا سبوای کلهم نبی علیہ السلام فرمائی اول مونږ او تاسو با خبر کړیو دا ټول بداوی چې انه یزعم نبی دا هر یو کس بدا ګمان کا چې ګوند ز نبی ما او ځان ته بنعوذ بالله د دروغو نبی بوای او حضور علیہ السلام فرمائی چې دا خبر واوري انا خاتم النبیین لا نبی بعدی دوی بزان توای خووی بنا زکه چې اے صحابو زد الله اخیرنه نبی مترپا قیامت پوری بل نبی زما په امت کې نشرت له نبی علیہ السلام فرمایا اولا دا خبره حضور مبارک کړي اوندی پارا چې دا منحوسان دا مرتدان دا کافران دا کاذبان دا دجالان با دا بروزی او د حضور علیہ السلام مبارک په ختم نبوت باندې با ډاکه باچی او نعوذ بالله من ذلک ځان تبوای چې ز نبی ما دا داوا د پیغمبر علیہ السلام مبارک د تګ نفس چې کوم یو انسان په زبان او په خله باندې راشي دا انسان اسلام نه خارج دی او دا انسان یاد لره مرتد دی په دې کې زمونږه اټس الحمدلله څه شک او شبهه زمونږه نشته دی په دې خبره باندې او ګوره یو ډیره عجیبه خبر ارته کومه ډیره اهمه خبر ارته کومه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانہ کې چې څومره غزوات شوي دي غزوات تاسو دینه اندازه ولګوي چې د صحابه په نسبت باندې عقیده د ختم نبوت دا څومره اهم و چې د حضور مبارک په زندګۍ کې څومره غزوات شوي دي او څومره سریاګان شوي دي یعنی غزا چې حضور مبارک به بنفس نفیس په خپل په هغه کې شاملو او سریا چې حضور مبارک با یو صحابي سپای سالار کا او د یو صحابي په قیادت کې به نور صحابه ولېګل داسې جنگونم ډیر شوي دي او داسې جنگونم شوي دي چې حضور مبارک بنفس نفیس په خپل اند په هغه کې شمولیت کړی دی حضور مبارک په زندګۍ کې چې څومره سریاګانې شوي سریا او څومره غزوات شوي دي دا ټول غزوات تقریبا 70-74 جوړږي یا څلور او یا تقریبا جوړږي او صاحبانو یاد لرئ په دغه سریه کې او په دغه غزوه کې په دغه ټولو کې چې څومره صحابه کرام په شهادت باندې رسیدلی دي هغه 259 کسان دي 200 یو کم شپېته په دغه 74 کې بیا په 70 غزواتو کې چې ډیر سخت جنگونه یې کړي ډیر تعداد باندې او په بہادرۍ باندې 259 کسان شهیدان شوي دي په دغه ټولو کې خو چې کله جنگ یمامه د مسیلمه کذاب په خلاف باندې چې د پیغمبر علیہ السلام مبارک په زمانہ کې نبوت دعوه کړې و او بیا حضور مبارک دنیا نه لاړ ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې د بزان تنعوذ بالله نبی وی مسیلمه کذاب چې مسیلمه ابن سمامه ابن حبیب دا یا مکمل نوم دی او صحابه مشهور ک په مسیلمه کذاب باندې په دروغجن باندې په دجال باندې په مرتد او په کافر باندې صحابه مشهور کړایو دغه په خلاف باندې چې د ابوبکر صدیق په زمانہ کې کوم جنگ وشو هغه ته جنگ یمامه ویل کیږي تاسو تاریخ وګورئ احادیث وګورئ چې په
ټولو غزواتو کې 259 کسان شهیدان شوي دي. خو ختم نبوت مسله دا دومره اهم و د صحابه په نس باندې چې ابوبکر صدیق په زمانه کې چې کله جنگ یمامه د مسیلمه کذاب په خلاف باندې وشو 40,000 کسان هغه سره مسیلمه کذاب سره 14,000 کسان دا ابوبکر صدیق سره صحابه کرام په دغه یو جنگ کې د پیغمبر علی السلام په ختم نبوت باندې 1200 صحابه کرام شهیدان شوي دي. 1200 صحابه ټول د ژوند غزوات او سریا په هغه کې 259 کسان شهیدان شوي دي. او د حضور مبارک په ختم نبوت باندې چې کله خبر راغلی دا 1200 صحابه کرام هغه په دغه جنگ یمامه کې شهیدان شو. او تاسو ته پته چې 700 کسان په دې کې علما ټولو په یو حدیث مطابق او یا کسان 70 کسان په دې کې حفاظ کرام او قاریان صاحبانو په صحابو کې. او دا د حضور مبارک په دغه جنگ یمامه کې د مسیلمه کذاب په خلاف باندې او جنگیدا. او 21,000 کسان الحمدلله د هغه کسان یا په 40,000 کسانو کې مردار کړي والحمدلله. الله اکبر. داسی فوج فورس داسی یاران داسی ملګری داسی دوستان قسم په خدای چې زمونږ او تاسو نه ځواني خسته وي زمونږ او تاسو نه زندګۍ خسته وي زمونږ او تاسو نه بچي خسته وو زمونږ او تاسو نه صحت خسته وو زمونږ او تاسو نه باډي خسته وي مونږ او تاسو نه زیات په الله باندې ګرانو د الله محبوبانو. خو چې د حضور مبارک د ختم نبوت خبره براله ځواني تا عمر تا بچو تا مال تا دنیا تا صحت تا یو شیته نه دی کتلی راغلی پیغمبر علی السلام باندې اذان قربان کړي 1200 کسان او 21,000 کسان یې ول مردار کړي دي په خپل باندې مسیلمه کذاب سر د تن جدا کړي دی. حضرت سیدنا وحشی رضی الله عنه چې دا هغه صاحب دی چې کله یا ابوبکر صدیق مبارک په دور خلافت کې مسیلمه کذاب نصر کلم کو دا هغه صاحب دی چې کله په حالت د کفر کې وو امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ یې په احد کې شهید کړو. دا د پلاسو شهیدو وحشی رضی الله عنه ځکه چې دی په حالت د کفر کې وو خو بیا دوی چې زما دا اراده ځان سره کړې وه چې امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی شخصیت د زما د لاس نه شهید شوی دی زه به یو داسې کارنامه کړم په اسلام او د ایمان په حالت کې چې هغه کارنامه زما د دې دپاره کفاره وګرځي. او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې دی چې دی وحشی رضی الله تعالی عنہ مسیلمه کذاب په جنگ یمامه په دغه لشکر کې وو او دوی چې زما اراده و چې د مردار سر بتن نه زه جدا کوم او مبارک فرمای خدای توفیق راکړه. او ماغه خبره وشوه چې په اسلام کې مم ډېر لوی شخصیت شهید کړی دی او په کفر او په ارتداد کې یو منحوس انسان الله جل جلاله د زما د لاس نه مردار کړی دی او دا به فرمایل چې خدای پاک دا د زما د هغې دپاره کفاره وګرځي. دا صحابو جنگ یمامه او خالد ابن ولید رضی الله عنه سپه سالار ځکه چې اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه اکرمه رضی الله تعالی عنہ لګلې دی هغه ورته خطر لګلې دی چې زه په ظاهره باندې خلک را باندې ډیر دي بل کس راولېګا شرجیل رضی الله عنه ابوبکر صدیق ور لګلې دی په جنگ یمامه کې ته سپه سالار شه هغه ورته خطر لګلې دی چې خلک را باندې ډیر دي کسان راولګا بس ابوبکر صدیق ته پته ولګی دا چې دا کمان کنن څوک سنبالول شي هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه دریم نمبر چې سپه سالار یې ولګ خالد ابن ولید یې ولګل او دا خبره کوله چې زه چې مړه په حالت د کفر کې هم چاره نه جنگ نه ګټلای په حالت د اسلام کې به څوک رانه جنگ وګټي لاړ او 21,000 کسان یې جهنم رسید کړه ولا او دیم پکې مردار کا هیڅ کلا صحابو په ختم نبوت باندې کمپرومایز ګورای در چا سره نه کړای نرمیا چا سره نه کړي په زړه کې محبت دلی او سره ګور نه ساتلای اغه نعوذ بالله الایکار
چرته نه دي جوړ شوي. او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په زمانه کې چې په دغه ختم نبوت باندې کومه پیرا صحابه ورکړی دا، د صحابو نه پس تابعین ورکړی دا، د تابعین نه پس تابعین او دا غین الحمدلله دا سلسله روانه د علماء تر نن زمانه پورې ډیر داسې کسان دي فدایان دي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په ختم نبوت باندې کار کا تر قیامت پورې برواني. او الحمدلله مونږ هم دغه زمانه قادیانی ته نه پزړه کې نرمي ساتو، محبت خو ډیره لري خبره ده، بلکې علی الاعلان دا وایو چې ترڅو پورې توبه تایب شوی نی او دغه غلام احمد مرزا قادیانی ته مرتد او کافر نی ویلی او دغه ته اسلام نه خارج نی ویلی، دغه پیروکار یې زمون په نس باندې کافر دی، مرتد دی او د اسلام نه خارج دی. دا یاد لره چې څومره خلک دوی سره دي. او بیا صاحبانو تاسو دین اندازه ولګوي چې زما د نبی مبارک غوندې به څوک شي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک شخصیت چې هغه نه وروسته کومو کسانو 21 کسانو اعلان نبوت کړی دی، 10 کسان با په دغه امت کې پوره کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي خو تاسو به هغه طرف ته توجه نه کړئ. زما د حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام مبارک په شان ته څوک کې دي چې نعوذ بالله خدا ډیر بدبخت خلک دي، دا ډیر سپیره خلک دي، دا ډیر بدقسمت خلک دي، نعوذ بالله من ذلک چې یو سپیره او مردار او یو کافر انسان ته نعوذ بالله من ذلک د نبوت منصب ورکي او داغه لپاره نبوت منصب ثابتي. زما نبی مبارک دا خو هغه شخصیتو چې د آدم علیه السلام مبارک په تندي کې موجودو، رب لا یزال مسجود الملائکه وګرځاوه. زما پیغمبر علیه السلام خو هغه شخصیت دی چې د ابراهیم علیه السلام وجود لراغه، رب لا یزال په هغه باندې اور گلزار کا. زما نبی علیه السلام خو هغه شخصیت دی چې اسماعیل علیه السلام مبارک ته منتقل شو، رب لا یزال د هغه په کفاره کې د جنت نه ګډ راولېګا. زما نبی علیه السلام مبارک خو هغه شخصیت دی چې حضرت عبد الله رضی الله عنه د هغه والد محترم هغه ملا او شال راغی، قسم په خدای تاریخ لیکي چې دا دومره خسته سړایو چې د زمانه د جاهلیت خزه بدیدار د پاره پلیار کې ورته کې نسته، دومره خسته عبد الله رضی الله عنه چې دا هغه دیدار د پاره با د زمانه د جاهلیت خزه په لیارو کې کېناسته. او بیا چې امینه مبارک ترا منتقل شو، قسم په خدای دومره شان خدای پاک د مور مبارکي رضی الله عنها لور کړه دی چې اوریزو پاګې باندې سورې جوړ کړه دی. مبارک فرمایي ګرځیدم با ستړي کېدم بنا ماته پکاړي نرمېدا چې چرته مطلب مزمکه براته لنډېدا، فرشتي برانه مخ کې ورستو روانې وي. او چې کله دغه مور مبارک نه پیدا شو، زما نبی خو هغه دی چې دومره نور خارج شو ور سره چې محلات د شام خارج شو، محلات د یمن خارج شو، دومره نور ور سره خارج شو او دومره خایست ور سره راغی. قسم په خدای زما نبی خو هغه دی چې مکې له راغی، مکرمه یکړه چې مدینه له راغی، منوره یکړه. او چې په کوم یو کتاب کې رب لا یزال په قران کریم کې دا هغه ذکر کړی دی، هغه کتاب یې وګرځاوه چې د ټولو کتابونو خاتم شو. او دام یاد لري چا چې په زړه کې دغه پیغمبر کې خدا، چا چې په زړه کې ور سره مینه پیدا کړه، هغه زړه خدای پاک د انسان منور زړه ګرځي. دا یاد زما زما نبی خدا سے دے چې خلقو بلیدا. عبد الله ابن رواحه څه فرمایي؟ عبد الله ابن رواحه فرمایي چې قسم دی چې پیغمبر علی السلام نور معجزات نو ښکارا کړی، یو یم نو ښکارا کړی، نه د ګوتو نه وبا، نه د حضور علی السلام سپوږمۍ ته اشاره، نه داسې نور یو معجزه پیغمبر علی السلام نو ښکارا کړی. دومره خستو چې د حسن د وجه نه خلکو پر رسول الله باندې ایمان راوړی.
زمونږ نبی خدا سے دی نن با یاد هغه زمانه با داسې یو کس را پورته کږي د پیغمبر علیه السلام مبارک نه پس به د نعوذ بالله د نبوت دعوه وکا ځان ته به نبی او بیا به دا جاهلان او کافران او اسلام نه خارج خلق داغه نبوت مني دو ټوک الفاظ د داخله کووري کله دنیا په هر ځای کې دي کدل ته په پاکستان کې دي کوم سره نږدې دي کوم سره لري دي الحمدلله څنګه چې دا علم سینه په سینه باندې رسول الله مبارک نه مونږ ته رسیدلی دی همدغه رنګ غیرت الحمدلله سینه په سینه باندې مونږ ته دغه وخت را رسیدلی دی دا خلق دا واوري علی الاعلان دا خبره ده چې کوم یو خلق د غلام احمد مرزا قادیانی په تور د نعوذ بالله نبوت مني هغه سره محبت کا دا یا عقیدی پزړه کې ور سره یو نرم گوشي غوندې ساتي یا د دې خبره ته نعوذ بالله من ذلک قران وای یا ورته حدیث وای په هر معنا کې په هر مفهوم کې هر قسم په هر طریقه باندې مني دا غلام احمد مرزا په خپلم کافر او مرتد دی او د منونکم کافر او مرتد دی دا یاد لرئ علل اعلان د زمونږ دو ټوک خبره ده چې کوم یو انسان په ختم نبوت باندې نعوذ بالله من ذلک چا سره کمپرومایز کا دا داسې مسله ده چې په دې باندې مونږ چا سره کمپرومایز نشو کړای بالکل هغه کافر دی اسلام نه خارج دی دا انسان مرتد دی نو غلام احمد مرزا قادیانیم کافر او مرتد دی او دا هغه د بدبخته تر قیامت پورې چې څومره خلک یا موجود دي یا تلی راغلي دي ابد الابد د پاره کافران دي مرتد دي جهنميان دي دا زموږ ایمان دی او علل اعلان په منبر باندې په اجتماع کې په میډیا باندې په هر فلورم باندې مونږ الحمدلله دا आवाज دی چې څوک په تور د نبوت باندې د پیغمبر علی السلام نه ما سوا دعوه کا دا دروغجن دی دا مرتد او دا کافر دی دا زموږ ایمان دی الحمدلله دا د زموږ اهل سنت و جماعت یا زموږ مسلمانان یا فدایان د ختم نبوت هغه زړونه نشي استای یا رسول الله مبارکه دا مر سره واده دا په دغه منبر باندې په دغه ربیع الاول شریف په دغه اول او ورځ باندې یا رسول الله د الله په حضور کې چې الله مونږ یې په مدینه منوره کې خپل مدفن شریف کې به دا आवाज الله تعالی مونږ در رسي درتا چې مونږ دا در سره واده ده چې مونږ په ځمکه باندې ژوند یو او په ختم نبوت باندې څه مسله راشي یا رسول الله زمونږ تن من مال دولت بچي هر څه ستا په نبوت باندې قربان دي دا زمونږ واده ده دا مو رب سره واده ده دا مو رسول الله سره واده ده نه به رسته کوو ان شاء الله او دا خلک د زړه مو خوشالي دغه زرو خلکو بې ایمان او مرتدو لپاره یو مضبوط مسلمان الحمدلله کافر هدایت لري نو دی وجنا په دغه خپل بچو له تربيت ورکړي خپل بچي په دغه مسله باندې پوي کړي او زما خپل ځاني باندې دا یو حکومت پاکستان نظم دا مطالبه ده چې خیر دې په 14 اگست باندې دم چھٹی په 23 مارچ باندې دم چھٹی دا چې څومره اقبال ډیر او قائد اعظم ډیر چھٹی دی اس خبره پکې نشتا خو مونږ حکومت پاکستان تم دا اپیل دی چې په 7 سپتمبر باندې دا عام سرکاري تعطیل مقرر کا باقاعده چې خلکو ته دا پته ولګي چې په دې ورځ باندې ولی چھٹی دا په دې ورځ باندې ځکه چھٹی دا چې هر هغه کس کافر او مرتد دی چې پیغمبر علی السلام نه پس څوک نبی باندې نعوذ بالله چې عام سرکاري طور باندې دا ورځ باقاعده مناوشي چې 7 سپتمبر دا به عام تعطیل وي او په دې ورځ باندې به باقاعده دغه محافل مناوږي د پیغمبر علی السلام د ختم نبوت هغه چې دا مسله حساس مسله ده د زمونږ د ایمانیاتو نه مسله ده چې خلکو ته دې پته ولګي چې په هر یو شی باندې مونږه چا سره لګ ډیره ک جایزي اسلام مونږ له اجازه راکې خیر دی گزاره کولې شو خو د رسول الله مبارک په ختم نبوت باندې چا سره گزاره نشو کولای رب لا یزال د زمونږ استاد ټول د پیغمبر علی السلام د ختم نبوت لپاره قبول کا سبب ان شاء الله تعالی په 7 سپتمبر باندې په چوک یادګار کې چې باقاعده د مغرب نه بعد چې کوم 7 سپتمبر خپل تاریخ د دغه ورځ دی مخکې نه مشایخ روان دي مناویه ان شاء الله مغه به جوش او په خروش باندې مناوږي شرطم چې جلسې د ختم نبوت والی هر څوک یې کا د زمونږ مسلمه عقیده ده هغه کې تاسو شمولیت کړئ او زمونږ ان شاء الله تعالی سبب 7 سپتمبر باندې چوک یادګار کې پس تبا
د ماښام مونځ نه بعد لوی علما مشایخ پیران صاحبان برازي تاسو ټول چې څومره زما طرف نه پکې دعوت دی ټول ته ټول برازي او پاغي کې به ان شاء الله تعالی شامل لګي او پیغمبر علی السلام سره به د مینې او د محبت اظهار کړي. خدای پاک دا چند خبرې دا لږ غوندې ناستا د رسول الله مبارک په دربار کې او رب دې په خپل دربار کې قبول او منظور کا او دا خبره د خدای پاک په آخرت کې موږ د لپاره باعث د نجات وګرځي او په ختم نبوت باندې د پیری ورکول په خادمانو کې د خدای پاک زموږ او تاسو نوم راولي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ټول یو ځل درود